Good morning students, how are you? Hope you are very well at home. This is your Punjabi teacher from Vashisht School, ऊना। बेटा आज हम पढ़ेंगे लेख रचना। ठीक है बेटा, ये प्रभावशाली लिखन कौशल में से आते हैं। सबसे पहले हम लेख रचना के बारे में पढ़ेंगे। लेख की है। ਲੇਖ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਥਵਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਖ ਰਚਨਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰਤਕ ਰਚਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ੇ, ਆਰਥਿਕ, राजनीतिक, सभ्याचारक, वैज्ञानिक आदि विषय हो सकते हैं। इसके साथ ही बेटा कई समस्याएं हैं जो जिस नाल संबंधित लेख नूं समस्यात्मक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसके जरूरी पक्ष। लेख के 3 जरूरी पक्ष होंदे हन जिन्हां विच है फर्स्ट पूरा देखो विशा या विचार, भाषा सेकंड और थर्ड है शैली। ठीक है, लिखन शैली मतलब लिखन कला, जो हम कैसे लिखते हैं। इसका उड़ा भाग देखो पहले विचार या विशा। विशा की है विशा विचार अथवा लेख विच प्रगट किया अनुभव लेख का बहुत जरूरी हिस्सा है। इस विच जीवन के किसी पक्ष नूं जां जीवन के किसी विचार नूं प्रगटाया जा सकता है। छोटी तो छोटी ते वड्डी तो वड्डी चीज़ उत्ते लेख लिखिया जा सकता है। सैकेंड है भाषा। भाषा भी लेख का जरूरी पक्ष है। इसका कारण यह है कि लेख लिखिया ही वार्तक विच जाता है ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਸਮੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਲਤਾ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। शुद्ध ਤੇ सरल भाषा लेख ਲਈ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ है। लास्ट है नंबर 3 शैली। ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝਵੇਂ, ਲੜੀਦਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਪਾਠਕਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। सरल ਅਤੇ स्पष्ट रूप ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਰਗਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਪੱਖੋਂ ਲੇਖ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਊੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਵਰਣਨਾਤਮਕ ਲੇਖ। ਕਿਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਸਥਾਨ, ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੇ ਮੇਲੇ ਆਦि ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ लेख वर्णनात्मक होते हैं। वर्णनात्मक बेटा जो हम किसी दृश्य को देखते हैं तो उसका वर्णन करना, उसको हम कहते हैं वर्णनात्मक लेख। अजिहे लेखों में वर्णन की प्रधानता होती है। एड़ा भाग है बिरतांतक लेख। बिरतांत का भाव किसी घटना आदि का क्रम अनुसार वेरवा देना। बिरतांतक लेखों की वनगी विच जीवनियां, यात्रावां ਅਤੇ इतिहासक घटनावां नाल संबंधित लेख होंदे हैं। जिस तरह किसी गुरुआं की जीवनी नाल संबंधित, किसी लेखक की जीवनी नाल संबंधित आदि घटनावां दे नाल संबंधित लेख। आगे है ईड़ी भाग विचारात्मक लेख। विचारां की प्रधानता वाले लेख विचारात्मक लेख कहवाउंदे हन। किसी अखाण, कविता की तुक आदि ते लिखे लेख विचारात्मक हुंदे हन। अजिहे लेखां विच दलील ते आधारित विश्लेषण हुंदा है। सस्सा भाग है भावात्मक लेख। भावां की प्रधानता वाले लेख भावात्मक लेख अखवाउंदे हन। जिस तरह के देश प्यार, मेरा बचपन आदि लेख भावात्मक लेखां की वनगी दे हन। हाहा भाग है कल्पनात्मक लेख। जिन्हां लेखां विच कल्पना की प्रधानता होवे वो कल्पनात्मक लेख अखवाउंदे हन। जिवें मैं
जे मैं लखपति होवां जां जे मैं प्रधानमंत्री होवां आदि। ये जो है बेटा लेख, ये कल्पनात्मक लेख हैं जिसमें हम कल्पना करते हैं। आगे है नंबर 4 लेख दे हिस्से। हर लेख दे 3 हिस्से हुंदे हन, आदि, मध्य ते अंत। आदि विच तां केवल लेख दे विषय नाल मुੱਢਲੀ जानकारी ਜਾਂ जान पहचान करवाई जाती है। लेख का ये भाग बहुत ही प्रभावशाली होना चाहिए है। मध्य भाग लेख का बहुत जरूरी हिस्सा है। इत्थे विचारां नूं विस्तारपूर्वक देण दी जरूरत है। अंत विच तां केवल अपने विचारां नूं कलापूर्ण ढंग नाल खत्म करना हुंदा है। मध्य विच दिते गए विचारां दा कलामई ढंग नाल सार देना हुंदा है। आगे है नंबर 5 चंगे लेख दे गुण। एक चंगे लेख दे हेठ लिखे गुण होने चाहिए हैं। उड़ा भाग विषय बारे पूरी जानकारी। एक चंगे लेख ਲਈ सब तो ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਵਧੀਆ ਤਰਤੀਬ। ਇਕੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਅਰਥਹੀਨ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। एक विचार विचों दूजा सुभाविक ही निकलना जरूरी चाहिए है। जे विचार उगड़ दुगड़े होण तां उन्हां दा कोई प्रभाव नहीं पैंदा अते ना ही विषा स्पष्ट हुंदा है। ईड़ी भाग है विचारां विच प्रभाव दी एकता। चंगे लेख विच विचारां दे प्रभाव दी एकता हुंदी है। लंबीਆਂ उदाहरणां ते दलीलां लेख दे रास्ते प्रभाव दी एकता नूं नष्ट कर दिंदियां हन। आद मद ते अंत। लेख दे आदि मद ते अंत लेख के आदि मध्य ते अंत विच रोचकता ते शक्तिशाली प्रभाव होना चाहिए है। सारा लेख एक माला दे मणकियां वांग एक तार विच परोया होना चाहिए है। हाहा लेख विच विचार बार बार ना आउण। कई बारी विद्यार्थी विचारां दी घाट कारण पिछले दिते विचारां नूं लेख विच मुड़ दूजी वारी होरनां शब्दां विच लिखण दी गलती कर दिंदे हन। इस तरह करन नाल लेख का समुचा प्रभाव खत्म हो जाता है। कक्का शब्द जोड़ां की शुद्धता और भाषा की सरलता। लेख विच शब्द जोड़ जो शुद्ध शब्द जोड़ ते सरल भाषा एक वड्डा गुण हुंदा है। छोटे छोटे पर भावपूर्ण वाकां ते मुहावरेदार भाषा दे लेख की सुंदरता नूं चार चंन लग जाते हैं। याद रखो व्याकरण दीयां गलतियां भी नहीं होणियां चाहीदियां। खक्खा भाग विश्राम चिन्ह। शुद्ध लिखाई की लोड़ अनुसार विश्राम चिन्ह की वरतों भी बहुत जरूरी है। इन्हां दी गलत वरतों जां ना वरतों नाल लिखत दे अर्थ शुद्ध नहीं निकलते अते ना ही उन्हां दी स्पष्टता ते सरलता आ सकती है। इसलिए विद्यार्थियों नूं लेख लिखते समय योग विश्राम चिन्ह की वरतों जरूर करनी चाहिए है। गग्गा भाग छोटे छोटे पैरे। लेख छोटे छोटे पैरिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ होना चाहिए है। हर पैरे विच वखरा ही विचार होना चाहिए है पर ਵੱਖ-ਵੱਖ पैरे आपस विच संबंधित होने चाहिए हैं। घग्गा लेख का आकार। लेख के आकार बारे पाठक्रम विच शब्दां की गिनती निश्चित होती है। प्रश्न पत्र विच भी लेख के शब्दां की गिनती बारे हिदायत होती है। इस दे नेड़े तेड़े रहना चाहिए है। आगे बेटा हम कुछ जो जरूरी विषयों नाल संबंधित लेख पढ़ते हाँ। सबसे पहले हम लेख पढ़ेंगे भ्रूण हत्या बारे। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। हमारा जो पहला विषय है बेटा भ्रूण हत्या। पहले हैं इसके नुक्ते, हैडिंग्स जो हमने लिखनी है। भूमिका भ्रूण हत्या तो भाव, मशीनां दी दुरवरतों, मर्द प्रधान समाज की देन, संतुलन विच विगाड़, विरोधाभास, अजोकी स्थिति, भ्रूण हत्या नूं रोकिया जावे अते सारांश। आगे है ਧੀਆਂ हर एक दी किस्मत विच कित्थे हुंदियां ने, ਜਿਹੜਾ घर रब नूं प्यारा हुंदा उत्थे हुंदियां ने। आगे है भूमिका अहिंसा के पुजारी देश भारत विच भ्रूण हत्या बेहद गैर मनुखी ते घिरना योग कर्म है। असल विच सती प्रथा, बाल विआह, शिशु हत्या अते भ्रूण हत्या साडे समाज की औरत प्रति नीवीं सोच का फल है। इन्हां विचों सती प्रथा, बाल विआह अते शिशु हत्या का करड़ा विरोध होया है अते इन्हां नूं खत्म करन दे उपराले भी होए हन। परंतु भ्रूण हत्या एक गंभीर समस्या वजों साडे सामने आई है। भ्रूण हत्या तो भाव इसका की मतलब है बेटा,
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਅਣਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚਲਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਰੂਣ ਦਾ ਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਰੂਣ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸਕੈਨ 1980 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਭਰੂਣ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੇਣ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜਨਮ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਉਦਾਸੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਪਰਨ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੱਧਮ ਪੈਂਦੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਆਰਥਿਕ ਸੋਮੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਰਬਲਤਾ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾੜ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1000 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 874 ਔਰਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ। ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਮਹਾਂਪਾਪ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਦਰ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਉਸਦੇ ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰੇਗੀ? ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੰਮਣੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਅਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਤਾਂ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੀ ਇਹ ਕੁਰੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਦਾ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਗਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਗੇ? ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੀ ਡਗਮਗਾ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ 1994 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੂਣ ਦੇ ਨਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੀਨੈਟਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ
ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਸਿੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਚਲੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਾਰਾਂਸ਼, ਲਾਸਟ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ भ्रूण हत्या ही ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसके साथ ही आपका ये जो लेख रचना है भ्रूण हत्या कंप्लीट है। आपने इसको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है। ओके बेटा, टेक केयर।